بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، سلطان اورحان خان کی قسط نمبر 15 کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم اپنی قسط نمبر 14 میں بتا رہے تھے کہ سلطان اورحان خان انتیشا سے اپنے سالار شاہین کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کیا تم شاہین کو پسند کرتی ہو، جبکہ انتیشا نے شرماتے ہوئے اسبات میں سر جھکا دیا۔ پھر سلطان نے یہ بھی پوچھا کہ کیا شاہین نے کبھی اپنی گفتگو میں محبت کا اظہار کیا، تو انتیشا نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سلطان اورحان خان نے فیصلہ کن انداز میں انتیشا کو مخاطب کیا، بیٹی شاہین کو لوٹنے دو، میں اس موضوع پر اس سے تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اب جب کہ تم اپنی زندگی کے راستوں کا تعین کر چکی ہو، اپنی چاہت اپنی انسیت کے لیے شاہین کو مرکز نگاہ بنا چکی ہو، تو واپس بورسا جا کر میں تم دونوں کا عقد اہتمام کروں گا۔ جہاں تک شاہین کے ماں باپ کا تعلق ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کا باپ شریف بلکہ انتہائی شریف ہے۔ جب ان پر یہ انکشاف ہوگا کہ تم قسطن دنیا کے شہنشاہ کی بھتیجی ہو اور ان کے بیٹے شاہین کو پسند کرتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ سلطان کے خاموش ہونے پر انتیشا نے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، اگر شاہین نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تب؟ جواب میں سلطان مسکرا دیا، بیٹی وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تم جیسی خوبصورت اور انتہائی درجے کی پرجمال لڑکی کو کوئی بھلا کیسے ٹھکرا سکتا ہے، چاہے وہ میرا سالار شاہین ہی کیوں نہ ہو۔ اسے واپس آنے دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنانے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ نے رضامندی کا اظہار نہ کیا تب؟ انتیشا نے ایک اور اندیشہ ظاہر کر دیا، وہ بھی ایسا ہرگز نہیں کریں گے اور شاہین کی پسند کو اپنی پسند کہیں گے۔ سلطان اورحان خان نے بڑے بھروسے سے اور اعتماد کے ساتھ انتیشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان اورحان خان شاید اس موضوع پر انتیشا سے مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شاہین اور سلیمان آتے دکھائی دیے۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کو کہا۔ سلطان کا اشارہ پا کر شاہین اور سلیمان وہیں رک گئے۔ پھر سلطان نے دوبارہ انتیشا کو مخاطب کیا، بیٹی اگر میں آج شام تک تمہارے اور شاہین کے نکاح کا اہتمام کروں تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ برسا کے بجائے یہی تمہارے عقد کا انتظام کروں۔ انتیشا چونکنے کے انداز میں سلطان کی طرف دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر تک خاموش رہی۔ شاید سلطان کے اس الفاظ نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ پھر مسکرا دی اور کہنے لگی، سلطان محترم، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے میرے لیے آخری ہے اور میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ آپ نے بیٹی کہا ہے اور ایک باپ کی حیثیت سے میں جانتی ہوں آپ کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہوگا، پر ایک بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ اگر یہاں میرے اور شاہین کے نکاح کا اہتمام کیا جاتا ہے تو شاہین کے ماں باپ کو تو شامل نہیں ہوں گے۔ بعد میں اگر انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری زندگی پھر تلخ ہو جائے گی۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، بیٹی شاہین کے ماں باپ کی طرف سے احتجاج نہ کرنے کی میں تمہیں ضمانت دوں۔ تب انتیشا مسکرا دی، تب سلطان محترم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ انتیشا کی گفتگو سے سلطان مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے شاہین اور سلیمان کو آگے آنے کے لیے کہا۔ دونوں آگے آ کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ اٹھ کر گئے تھے۔ شاہین کی آمد پر انتیشا کچھ شرما رہی تھی یا کچھ بڑی بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، سلطان محترم، اگر اب آپ اجازت دیں تو میں اپنے خیمے میں چلی جاتی ہوں۔ سلطان اورحان خان کھل کر ہنس دیا، خیمے میں کیسے جاؤ گی بیٹی؟ جو معاملہ شروع ہوا ہے اس کی انتہا اب ہوگی، شاہین کے آنے پر ہی اس کو آخری شکل دی جائے گی۔ انتیشا پہلے کی طرح پہلو بدلتی رہی تاہم اپنی نشست پر بیٹھی رہی، بار بار عجیب سے انداز میں کبھی سلطان کبھی شاہین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس درمیان شاہین اور سلیمان کے جانے کے بعد سلطان اور انتیشا میں جو بات ہوئی تھی اس کی تفصیل سلطان نے شاہین سے کہہ دی۔ جب تک سلطان تفصیل سناتا رہا، شاہین مسکراتا رہا، سلیمان بھی مسکراتا رہا تھا۔ پھر سلطان نے شاہین کو مخاطب کیا، اب تم مجھے اپنا فیصلہ دو، کیا کہتے ہو؟ شاہین نے ایک نگاہ انتیشا پر ڈالی، جواب میں اس کی نگاہوں کا استقبال انتیشا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کیا۔ پھر شاہین نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، کوئی فیصلہ آپ کریں تو کیا میں اعتراض کر سکتا ہوں؟ اور پھر انتیشا جیسی لڑکی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اگر اسے میری زندگی کا ساتھی دیا جاتا ہے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا اور اس پر میرے ماں باپ بھی فخر کریں گے۔ سلطان نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہوا۔ ساتھ ہی سلطان نے اپنے قریب بیٹھے اپنے بیٹے سلیمان کو مخاطب کیا، سلیمان بیٹے،
गुज़िश्ता जंग में जो माल गनीमत जमा हुआ था, इसमें काफी जेवरात भी थे जो एंड्रोनिक्स के लश्कर में लड़कियां छोड़कर भागी थी। शाहीन के साथ मिलकर इसमें से कुछ जेवरात अलग कर लेना, बल्कि इस सिलसिले में अंतीशा की पसंद को भी मद्देनजर रखना। इसमें से जो ये पसंद करे वो इसके हवाले कर देना। आज मगरिब की नमाज के बाद लश्कर के काजी को भी बुलाना और इन दोनों के निकाह का एहतमाम किया जाएगा। अब जो कुछ मैंने कहा तुम तीनों जाओ और इसको आखिरी शक्ल दे दो। इसके साथ ही शाहीन और सुलेमान उठ गए थे। अंतीशा भी चुपचाप अपनी जगह से उठकर शाहीन के पीछे हो ली थी। इसी रोज मगरिब की नमाज के बाद अंतीशा और शाहीन की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। मोगेर कौम के वो वहशी जो मुसलमानों के पड़ाव से अंतीशा को उठाने आए थे, जब अपने सारे साथियों की लाशें घोड़ों पर लादे नाइसिया शहर में दाखिल हुए तो नाइसिया शहर में एंड्रोनिक्स के महसूर लश्कर में एक कोहराम बर्पा हो गया था। इन पर एक अजीब किस्म का खौफ और वहशत तारी हो गई थी। ये समा जब एंड्रोनिक्स और रॉजर ने देखा तो इनके पांव तले से भी जमीन निकल गई थी। सबसे पहले इन लाशों की तदफीन का एहतमाम किया गया था। फिर वो 2 सालार जो लाशें लेकर आए थे, इन्हें एंड्रोनिक्स और रॉजर के सामने पेश किया गया। एंड्रोनिक्स की बजाय रॉजर ने इन दोनों को मुखातिब किया। तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया गया था, आखिर इसमें तुम लोगों को नाकामी कैसे हुई? क्या किसी ने तुम्हें पड़ाव में दाखिल होते वक्त देख लिया था? लेकिन ऐसा मुमकिन ना था, इसलिए कि मुसलमानों का लश्कर उस वक्त बुरी तरह हमारे साथ जंग में मसरूफ था। फिर तुम लोग क्यों अंतीशा को उठाकर यहाँ लाने की बजाय अपने साथियों की लाशें उठाकर लाए हो? मरने वाले साथियों का सालार रॉजर को मुखातिब करते हुए बोल उठा, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन लगता है मुसलमानों को खबरगिरी का इंतजाम हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इन्हें शायद खबर हो चुकी थी कि हम इस वक्त अंतीशा को पड़ाव से उठाने की कोशिश करेंगे जिस वक्त जंग अपने अरूज पर होगी। इसलिए कि पड़ाव में दाखिल होने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे गए, अचानक खैमों में से मुसल्लह जवान निकले। उन्होंने कमानें कस ली थी जिन पर तीर चढ़े हुए थे, और तीर भी जहरीले। इन्होंने हमें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उनके सुल्तान के हुक्म पर तमाम जवानों का काम तमाम कर दिया गया और हम दोनों को हुक्म दिया गया कि हम लाशें आपके पास ले जाएं। वो सालार जब खामोश हुआ तो रॉजर ने दुख भरे अंदाज में कहना शुरू किया, इसका मतलब है कि मुसलमान किसी भी सूरत अंतीशा को वापस नहीं करेंगे। यहाँ तक कहते कहते रॉजर को रुक जाना पड़ा, क्योंकि इसकी बात काटते हुए बादशाह एंड्रोनिक्स बोल उठा था, रॉजर तुम गलत कहते हो। ये ना कहो कि मुसलमान किसी सूरत अंतीशा को हमारे पास नहीं भेजते, बल्कि ये कहो कि अंतीशा किसी भी सूरत हमारे पास नहीं आना चाहती। रॉजर ने मायूस कुन लहजे में एंड्रोनिक्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, यूं ही समझ लें अब इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। रॉजर के सवाल का जवाब एंड्रोनिक्स देना ही चाहता था कि आने वाले इन 2 सालारों में से जो सालार अव्वल था वो बोल उठा, हमें मुसलमानों के सुल्तान औरहान खान ने आपके नाम एक पैगाम भी दिया है। एंड्रोनिक्स ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, कैसा पैगाम? मुसलमानों के सुल्तान ने तनबिया की है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर नाइसिया शहर इसके हवाले ना किया गया तो नाइसिया शहर पर हमला आवर होकर शहर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, और शहर के अंदर जिस कदर लश्कर है इन सब में से सबसे पहले यहाँ तक कहते हुए वो सालार एकदम खामोश हो गया। इसकी इस खामोशी को एंड्रोनिक्स ने महसूस किया और किस कदर ताहुकमाना अंदाज में इसे मुखातिब किया, तुम कहते कहते रुक क्यों गए? अपनी बात मुकम्मल करो। वो सालार लम्हा भर के लिए खौफ भरे अंदाज में रॉजर की तरफ देखता रहा। एंड्रोनिक्स ने इसकी हिम्मत बंधाई, अगर कोई बात रॉजर के खिलाफ है तो तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बोलो बिला झिझक कहो। आखिर वो सालार बोल उठा, कहने लगा, मुसलमानों के सुल्तान ने कहा था कि शहर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और शहर को फतह करने के बाद शहर में सबसे पहले किसी चौक पर रॉजर की गर्दन काटी जाएगी। ये अल्फाज सुनकर रॉजर का चेहरा खौफ और वहशत से पीला हो गया था। आंखों के अंदर हैरानी और परेशानी की लहरें रक्स करने लगी थी। थोड़ी देर तक ही ऐसी कैफियत रही, फिर इसने अपने आप को संभाला और अपना भर्म रखने के लिए अपने सालार और एंड्रोनिक्स को मुखातिब करते हुए कहने लगा, तो क्या हम नाइसिया शहर को तश्त में सजाकर मुसलमानों को पेश कर दे? एंड्रोनिक्स ने गौर से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, रॉजर, मुसलमानों के सुल्तान औरहान खान ने जिस वक्त हमारे सबसे बड़े शहर बुरसा पर कब्जा किया था तो मुझे मायूसी के अलावा चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता था, और मुझे यकीन हो गया था कि एशिया में हमारे जिस कदर शहर हैं इन पर तुर्क कब्जा करते रहेंगे। इसके बाद जब तुमने अपने लश्कर के साथ सिसिली से यहाँ आए तब मेरा हौसला कुछ बढ़ा
मुझे उम्मीद हुई कि शायद हम अगर अब छीने हुए इलाके वापस ना ले सके तो अपने दूसरे इलाकों का दिफा तुर्कों के सामने जरूर करेंगे।